स्टूडेंट्स वेलकम। अज की वीडियो के विच असीं करांगे टीचर्स एज स्टेक होल्डरस इन करिकुलम। पाठक्रम विच अध्यापक एक हिस्सेदार वजों। करिकुलम दे विच अध्यापक एक इस तरह का स्टेक होल्डर है, हिस्सेदार है, जिन्हों पाठक्रम की फॉर्मेशन के समय या जो कुछ चेंजिज करनिया ने उस प्रोसैस दे विच जो हिस्सा लेना बहुत जरूरी हुंदा है, क्योंकि जिहड़ा अध्यापक है उहदे कोल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुंदा है। अध्यापक ने अपना जिहड़ा टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है उहदे विच प्रैक्टिकल रूप दे विच जिहड़ी पार्टिसिपेशन हुंदी है टीचर की, उहदे दौरान बच्चों दी जरूरतां, उन्हां दे लैवल, उन्हां दे लर्निंग डिफिकल्टीज़ ते जिहड़े लोड़ींदे सुधार ने उन्हां दे सारे ही पक्षां बारे जानदा हुंदा है। अध्यापक सारी जानकारी हुंदी है, जिस दे कारण वो करिकुलम का जिहड़ा स्ट्रक्चर है ਜਾਂ कंस्ट्रक्शन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ करिकुलम ਦੇ ਵਿੱਚ जो इंप्रूवमेंट करनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने ਜਿਹੜਾ टीचिंग प्रोसैस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो प्रैक्टिस है, उन्होंने अभ्यास है वो बहुत ज़्यादा होंदा है, तो उन्होंने द्वारा ही अगों ਜਿਹੜਾ करिकुलम है उन्होंने प्रैक्टिकल रूप ਦੇ ਵਿੱਚ लागू करना होंदा है, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पाठक्रम तैयार करन तो बाद समझाउण ਦੀ बजाय, मीनस करिकुलम तैयार हो गया सी ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि तुसीं बच्चों लिए ये करना है, वो करना है, इस तरीके नाल काम करवाउणा है। नहीं, सगों जदों करिकुलम की प्लैनिंग होनी है, करिकुलम डिवेलप करना है, वो ही अध्यापक की जी पार्टिसिपेशन है, वो जी शमूलीयत है वो यकीनी बनानी चाहिए है। अध्यापक अपनी रोज़ाना गतिविधियों के दौरान जोड़े लर्नरस ने उन्होंने हरेक आसपैक्ट, उन्होंने की कॉन्ट्रीब्यूशन है, किहड़े उन्होंने इंटरस्ट ने, किहड़े उन्होंने नीड्स ने, तो किहड़े ऑब्जैक्टिव्स ने, उन्होंने बारे जानता हुंदा है। तो नाल पाठक्रम की जी प्लैनिंग है बनाउण दे समय जां लिखण दा काम वो डेली करदा है अध्यापक। तो सिखियार्थियों लिए वध तो वध इहनूं उपयोगी बनाउण दे लई करिकुलम नूं हर संभव जिहड़े सुधार भी करदा है। तो अध्यापक पाठक्रम नूं बनाउण, लागू करन, मुलांकन करन ते रिफ्लैक्शन का जिहड़ा कारज है वह भी करदा है। अकॉर्डिंग टू हैंडल एंड हैरिंग्स also stress the central role of teachers in implementing the curriculum and call on policy makers to take teachers' attitudes and perceptions into account। हैंडल तो हैरिंगटन के अकॉर्डिंग की है, पाठक्रम में लागू करने में अध्यापकों का केंद्रीय रोल मानते रहे और नीति निर्माणकर्ता अध्यापकों का वतीरा और धारनावां नूं मनना चाहिए है। अकॉर्डिंग टू मैरीना, टीचर्स शेप द स्कूल करिकुलम by sharing the experiences that they have and the resources they are capable of giving or imparting to the learners। But as the old saying goes, what can you give it, you have nothing to give, applies to the demand of teacher in curriculum implementation। मैरियन के अनुसार अध्यापक अपने अनुभवों अते अजिहे स्रोत जो सिखियार्थियों को देण योग होंदे हन नूं शेयर करके अपने स्कूल नूं उचित आकार, अपने स्कूल पाठक्रम नूं उचित आकार दिंदे हन। एक पुरानी कहावत भी है, जेकर तुहाडे कोल देण नूं कुछ है ही नहीं तो तुसीं की दे सकते हो। ये कहावत है जिहड़ी अध्यापकों की पाठक्रम लागू करन दी मंग नूं दर्शाउंदी है। हुण असीं गल करांगे कि टीचर का किहड़ा रोल है एज ए स्टेक होल्डर, किहड़े काम करदा, किहड़ियां एक्टिविटीज़ ने। तुसीं इहनूं 4 भागां दे विच डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट है इनवॉल्वमेंट, मीनस सहभागिता विच इनवॉल्व होना ज़रूरी है। नैक्सट है वेरीअस रोल्स, ये विच अलग अलग तरह के रोल ने, जिवें कि रोल ऑफ प्लैनर है, रोल ऑफ क्रिएटर है, रोल ऑफ इंप्लीमेंटर, रोल ऑफ इवैल्यूएटर, रोल ऑफ करिकुलर लीडर। तीसरा है एक्टिव पार्टिसिपेशन। फिर इत्थे है इनवॉल्वमेंट, इत्थे है एक्टिव पार्टिसिपेशन, मीनस जिहड़ा टीचर है उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जो उहदे कोल नॉलेज है उहदे अकॉर्डिंग उन्हें करिकुलम की डेवलपमेंट के विच अपना जिहड़ा उहदे अकॉर्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। इनपुट बाय एक्सपीरियंस टीचर, हुण जिहड़े एक्सपीरियंस टीचर हुंदे ने उन्हां अध्यापकों वालों भी निवेश कराउणा जरूरी हुंदा है। हुण सब तो पहले असीं गल करांगे इनवॉल्वमेंट।
ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਸਹਿਭਾਗਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵੇਰੀਅਸ ਰੋਲਸ। ਵੇਰੀਅਸ ਰੋਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਲ ਆਫ ਪਲੈਨਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਟੱਚ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆਫ ਪਲੈਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੋਲ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਮੀਨਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜੋ ਏਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੋਲ ਆਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਰ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਰ ਮੀਨਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੋਲ ਆਫ ਇਵੈਲੂਏਟਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੋਲ ਆਫ ਲੀਡਰ, ਰੋਲ ਆਫ ਕਰੀਕੁਲਮ ਲੀਡਰ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਲੋਸੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸੂਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਰੇਗਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਐਜ਼ ਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਬਾਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਟੀਚਰਸ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਕੁਲਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸਡ ਬਾਈ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਕਰੀਕੁਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਨਜ਼ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਨੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰੀਕੁਲਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਅਸਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੋ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਟੀਚਰਸ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਨਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟੀਚਰ ਸਕਿੱਲਸ, ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਨੌਲੇਜ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੀਨਜ਼ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਏਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਟਿਲ ਐਂਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੀਚਰ। ਹੁਣ ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਅਡੈਪਟਿੰਗ। ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਅਡੈਪਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਢਾਲ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਢਾਲ ਸਕੇ। ਬੀਇੰਗ ਵਿਜ਼ਨਰੀ। ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿੰਗ। ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੇਕਿੰਗ ਰਿਸਕ। ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਡਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੀਡਿੰਗ। ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।